Assalomu alaykum, urmatli do'stlar, urmatli muallimlar, o'quvchilar, ustadlar, bardıq bilimga qiziqqan insonlar do'stlarimiz. Bugun biz sizlar bilan qantib mailda pochta ochuv yo'llarini o'rganamiz. Biz o'ylaymiz, bizning videolarimiz sizlarga foydali bo'lib жатат. Albatta, bizning videolarni qo'llab, kanalimizga yozilib, videoga like va kommentariylarni qoldirishni unutmangiz. Sizning yordamingiz ushul bo'ladi. Bugun biz sizlar bilan mailda qantib pochta ochuvni o'ng'ay yo'llarini o'rganib olamiz. Tayyor bo'lsangizlar, boshlaymiz. Alg'ach biz ham nima qilamiz? Albatta, notebookimizni internetga tutashtirib olamiz, Wi-Fi orqali, je точка доступа orqali, je USB modem orqali. Undan keyin bizga albatta Google Chrome je bo'lsa boshqa internet brauzerlari kerak bo'ladi. Yandex, Internet Explorer, Mozilla barda. Biz hozir bu yerda Google Chrome'da ochib, mail pochta ochuvni o'rganamiz. Albatta, yangi okno ochib, bu yerga mail.ru deb yozamiz. Mana mail.ru deb yozsak, maildan o'zining saytini hozir ochamiz bu yerda. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Misol uchun, bu yerga biz yangi bir pochta uchun albatta registratsiyani bosishimiz kerak. Mana mail.ru pochtasi ochildi. Bu yerda ham registratsiyani bosamiz. Ozgina zagruzka bo'lgandan keyin registratsiya bo'luvchi okno ochiladi. Biz o'shal yerga to'ldiruvni boshlaymiz. Misol uchun, men hozir o'zimga mailda bir pochta ocham. Bu yerga dag'i misoli Eldor Daliyev tug'ilgan kunni dag'i yozib, misol uchun tug'ilgan kunni dag'i yozib biz ochib qo'ysak bo'ladi. Bu bizga obdan foydali va ing'ayli bo'ladi. Belgilaysiz. Bu yerda polni belgilab, bu yerga akkauntni bossangiz, sizga mail o'zi akkauntlarni sunishlaydi. Bu yerdan o'zingiz qalaganingizni tanlab olsangiz bo'ladi. Misol uchun, biz bu yerga hozir Eldor Daliyev undan keyin mail.ru ile bo'lsin. Agarda bu sizning qalog'ingizga qarab. Qalasangiz mail.ru, qalasangiz inbox.ru, qalasangiz list.ru, qalasangiz bk.ru bo'ladi. Bizda hozircha mail.ru bo'lib qolaversin. Biz o'shani g'ana qo'ldanuvga harakat jasaymiz. Emi bu yerga parol olib topamiz. Albatta bu yerda ko'ring. 8 tamg'adan, sifradan az bo'lmasligi kerak ekanligini bizga eslatib turadi. Undan keyin o'ng'ay va populyarli bo'lgan parollarni yozuvning keragi yo'q. Sevi boshqa odamlar bu yerda sizni parolingizni bilib olib, keyin kirishi mumkin bo'ladi. Bu yerga biz hozir yangi bir parolni o'ylab topib yozamiz. Yozdik. Emi bu bizning parol. Aslida o'shul parolni qaytalaymiz. Albatta siz son yozib, undan keyin bir angliskiy tamg'anda qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta angliskiy tamg'a qo'shishingiz kerak. O'shanda надежный parol bo'lib qoladi sizning parolingiz. Buni qarasangiz, bossangiz надежный parol deb chiqdi. Bu parolni biz qo'ldansak bo'ladi ekan. Emi albatta siz bu pochtangizni daftaringizga yozib qo'yishingiz kerak. Misol uchun eldor.daliyev mail.ru. Undan keyin parolni da albatta yozib qo'yish kerak sevi esingizdan chiqib ketmasligi uchun. Yozib qo'ydik. Emi albatta bizga
telefon nomer сурап атат. Telefon номерди жазбайбыз. Сиз кааласаңыз жазсаңыз болот. Эгерде мурун ушул телефон номерди ачкан болсоңуз, ачылбай калат. Ошондуктан бул жерге биз азыр жазбайбыз. Зарегистрироваться деген кнопканы басабыз. Азыр мына бул жерде биз телефон номерди киритпегенибиз үчүн бул жерде биздин ушул картинкадагы сүрөттөрдү киритиңиз деп атат. Мисал үчүн бул жерде X, англисча M, E, 1, андан кийин P, O. Сизде дагы ушундай чыгат. Эгерде телефон номериңизди жазсаңыз, бул код чыкпайт, сизге оңой болот. Телефон номер жазганыңыз дагы жакшы ошон үчүн. Эми эгерде код сизге көрүнбөсө, муну астында не вижу код деген бар. Сиз ошону басып, кайра бир башка сүрөттөгү картинканы алып, аны киргизсеңиз болот. Бул анын экинчи жолу болуп эсептелинет. Эми биз продолжить дегенди басабыз. Продолжить. Аз гана күтөбүз албетте. Андан кийин биздин майлдагы почтабыз ачылат, загрузка болот албетте. Сиз аны күтүп турууңуз керек. Албетте күтүп турабыз. Биздин жаңы почтабыз ачылды. Урматтуу достор, жаңы почтабыз ачылды. Бул майлда, мисалы үчүн көрүшүңүз мүмкүн мына. Бул жерде настройка да кылып коюшуңуз мүмкүн. Мисалы, настройка, продолжить. Бул жерде сиз каалаган теманы коюп койсоңуз болот. Бул сиздин тандооңузга байланыштуу. Мисалы, биз азыр бир жакшы теманы алып коюп коебуз. Воздушный шар белгиледик. Приступить к работе. Мына көрдүңүз. Биздин майлыбыз ушундай теманы алып иштөөнү баштады. Сиз өзүңүздүн каалооңузга карап тандап койсоңуз болот. Андан кийин бул жерде рекламалар сизге иштөөңүзгө тоскоолдук кылса, аларды өчүрүп койсоңуз болот. Урматтуу достор, мына карасаңыз, Mail.ru почтасы бизге 3 кат жиберди. Бул жерде сиз маалыматтар менен таанышып чыксаңыз болот. 3 кат бизге келди. Андан кийин бул жерде көрүшүңүз мүмкүн мына. Эң үстүндө сиздин почтаңыздын аталышы. Бул сиз ар дайым Mail.ru почтасына киргениңизде бул өзү жазылып турат. Андан кийин бул жерде сиз бирөөгө кат жазууну кааласаңыз, албетте написать письмо дегенге киресиз. Мисал үчүн написать письмо. Мына көрүшүңүз мүмкүн. Бул жерде сиз каалаган бир адамдын электрон почтасын жазып, андан кийин сиз эмне жөнөтүп атасыз? Мисал үчүн кат, сүрөт, маалымат, темага ошону жазып, андан кийин бул жерде маалыматты жазып, телефон номериңизди жазып дагы отправить деген кнопканы бассаңыз, сиздин катыңыз ушул адамга жөнөтүлөт. Бирок, албетте сиз кат жазганда электрондук адрести туура жазыңыз. Башка адамдын адресин. Эгерде сиз ката жазсаңыз, бул кат ал адамга жетип барбайт. Бул сөздү эч качан эсиңизден чыгарбаңыз. Биз кийинки видео сабактарыбызда кантип туура кат жиберүү, кантип сүрөттөрдү бириктирүү, кантип видео бириктирүү жана кантип бир канча адамга жиберүүнү үйрөнөбүз. Азыр мен сиздерге бул жерде кийинки кадамдарын көрсөтөйүн. Бул входящий, сизге келген каттар, социальный сети, азырынча социалдык сеттерден кат келген жок, себеби уланганыбыз жок. Рассылки, письма себе, азырынча жок. Отправленные, биз азырынча эч кимге кат жибергенибиз жок. Черновики, бул черновикиде сиз бирөөгө кат жиберүүнү кааласаңыз, бирок жибербей калсаңыз, ошол жерде сакталат. Андан кийин спам. Сизге жөнөтүлгөн көпчүлүк каттар спамга түшүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бирөөсүгө кат жиберсе, бирок входящийде жок болсо, сиз спамды текшерип көрүшүңүз керек. Спамды ачып, текшерип көрсөңүз, спамга түшүп калышы мүмкүн. Аны кайрадан ачып колдонсоңуз болот. Андан кийин корзина. Бул сиз ашыкча, сизге керек болбогон каттарды өчүрсөңүз, корзинага келип түшөт. Андан кийин корзинадан дагы ал каттарды өчүрүп салсаңыз болот. Урматтуу достор, мына бүгүн биз сиздер менен
кантип Mail.ru'da өзүбүзгө почта ачууну үйрөндүк. Мен ойлоймун, бул видео сиздерге пайдалуу болуп, албетте өзүңүздөргө почта ачууну үйрөнөсүздөр деген үмүтүбүз чоң. Эгерде видеобуз жаккан болсо, албетте лайк басыңыз, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Кийинки видеолордо сиз кандай видео сабактарды күтөсүз? Комментарийге жазып койсоңуз болот. Барыңыздарга ыраазычылык билдирүү менен, терең урматтоо менен, Элдор Далиев. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр.